تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے پر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہتے۔ صبر اور بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا، اور وہ ہے اس کا کن۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی۔ پریشان کیوں ہو، یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ کن سے فیکن کے سفر تک پہنچنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ہمارے تقدیر بدل دے، وہ چاہے تو ابھی اسی وقت ہمیں ہماری من پسند چیز سے نواز دے۔ بات ساری یقین کی ہے اور سب اسی کے اختیار میں ہے، لیکن دعا کا راستہ اس نے دیا ہے، ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کتنی رکاوٹ نظر آئے، ہم نے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ کن سے فیکن ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سنو، جب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے اگر اللہ ساتھ ہو۔ جب سب دروازے بند ہو گئے ہوں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ سنو، جب سب راستے ختم ہو گئے ہوں تب بھی ایک راستہ ہمیشہ چھپا ہوتا ہے، اللہ کا راستہ۔ جب مشکلات حد سے بڑھ جایا کرتی ہیں تو سب ختم نہیں ہو جایا کرتا، صبر کا دامن تب بھی تھاما جا سکتا ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، اور جہاں اللہ ہو وہاں پھر رحمتیں ہوتی ہیں، وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے۔ یہ سب کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کہانی ہے تمہاری، یہ راستہ ہے تمہارا جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ صبر کی منزل اللہ ہے، صبر کا سفر کبھی رائے گا نہیں جاتا،
सब्र नवाज देता है अल्लाह से, और जब अल्लाह मिल जाए तब शुक्र से जुबान तर हो जाती है। उसने ही तो सारे रास्ते बंद किए थे तुम्हारे लिए, ताकि सिर्फ एक रास्ता बच जाए तुम्हारे पास, अल्लाह तक जाने वाला रास्ता, जिस पर चलकर तुम आओ अपने अल्लाह के पास। तुम अभी तक नहीं समझे? सुनो, तुम सब्र के साथ उसके फैसलों का इंतजार करते रहो। अल्लाह बेहतरीन रास्ते बनाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। कितने प्यारे अल्फाज है ना। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन लफ्जों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है, यानी तुम्हारा गुमान भी वहाँ तक नहीं जा सकता जहाँ से अल्लाह वसीले बना देगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुमने अपना काम जिसके सुपुर्द किया है वो तो बेहतरीन साजगार है। उसने तो तुम्हें खुद ही बता दिया कि वो हर चीज पर कादिर है। तुम अपनी दुआओं में सोच रहे होगे कि न जाने ये काम कैसे होगा, और मुख्तलिफ वसवसों में मुब्तला हो जाते हो। हर वो चीज जिसके लिए तुम्हें रास्ते नजर नहीं आ रहे होते, मगर फिर भी वो रब से दरवाजे बना देता है, जिनमें से एक नहीं बल्कि 10 रास्ते निकलते हैं, और तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, हर वो चीज जिसका होना तुम्हें नामुमकिन लगता है, हर वो चीज जो तुम्हारी सोच की हद तक नामुमकिन है। इसलिए दुआ पूरे पुख्ता यकीन के साथ मांगो। ये बात ध्यान में रख कर कि तुम जिससे मांग रहे हो ना, उसके लिए बस एक कुन की बात है, और फिर उस चीज को मुमकिन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर दुआ मांगते वक्त ये बात क्यों भूल जाते हो कि उसके वहाँ तो सब कुछ ही मुमकिन हो सकता है। वो तो नामुमकिनात का रब है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। तो सुनो, तुम्हारी दुआ को कबूल करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। राब्ता ना टूटे तुम्हारा उससे, इसलिए इंतजार बढ़ा रहा है। उसे मालूम है उसका बंदा मुस्कुराहटों में दर्द छुपा रहा है। फिक्र ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार रखे हैं हैरत अंगेज मौजज़े। तुम करीब रह सको उसके, बस इसलिए वो देने में वक्त लगा रहा है। जो दिल कहे दर्द की इंतहा है, बताओ उसे कि सब्र है ना। जो दिल कहे टूट गया हूँ, बताओ उसे कि अल्लाह की रहमत है ना। जो थक गया है दिल तुम्हारा, बताओ उसे कि अल्लाह है ना। जो ज़हन कहे रास्ता नहीं अब कोई, बताओ उसे कि मौजज़े है ना। जो टूट चुकी है तुम्हारी रूह, बताओ उसे कि नमाजें है ना। कहे जो कोई नसीब में नहीं, बताओ उसे दुआएं है ना। जो ज़हन बेसुकून है तुम्हारा, बताओ उसे कि कुरान है ना। जो कहे कोई ये मुमकिन नहीं, बताओ उसे कि तहज्जुद है ना। और कुछ लोगों को वो मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफें देता है, आजमाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर के अंदर से रास्ता निकालता है। उन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखता है, पाकीज़ा हम सफर अता करता है। कुरान में इनका सबसे ज्यादा जिक्र है और उनके जिक्र को अमर कर देता है। किसने कहा लाडलों को तकलीफें नहीं मिला करती? उन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। इंसान के पुख्ता होने में मुश्किलात अहम किरदार अदा करती हैं। जिन लोगों की जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हों, उनकी शख्सियत में झूल रह जाता है। वो कमजोर शख्सियत के मालिक होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मिट्टी को गूंद कर ईंट की शक्ल दी जाती है, फिर उसे धूप पर सुखाया जाता है। अब वो ईंट तो होती है मगर कच्ची, कमजोर, और जब इसी ईंट को भट्टी में डालकर पकाया जाता है तो वही कमजोर ईंट तप कर कुंदन बन चुकी होती है, खुद भी मजबूत हो चुकी होती है और अपने इर्द गिर्द को भी मजबूती अता करती है। मुश्किलात से घबराइए नहीं, ये तो सिर्फ आपकी कमजोरी दूर करने आती है। किसी ने मोहब्बत दी, किसी ने धोखा, किसी ने हाथ थाम लिए, किसी ने बीच राह में छोड़ दिया, किसी ने मेरी अच्छाइयों के लंबे पुल बांध दिए, किसी ने मेरी जात को सिर्फ मैला किया, किसी ने साथ चलने की 1000 वजूहात मांगी, कोई बगैर कुछ पूछे साथ चल दिया, किसी ने उल्फत भरे अल्फाज बरसा दिए, किसी ने नफरत की निगाह से देखा। मेरी जिंदगी में हर आने वाले शख्स ने अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक मुझे कई बातें सिखाई, मगर एक बात जो मुझे सबने सिखाई वो ये कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं। और मैं आज जिंदगी के उस मुकाम पर हूँ जहाँ मेरा यकीन ये है कि वाकई अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं, उस रब्बे जलाल के सिवा कुछ याद रखने के लायक नहीं। जब लोग आपसे हसद करते हैं तो उनको आपकी खूबियों का सबसे ज्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफजदा होते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे ना खुश है।